Hello everyone, I am Deepak from Udan class 10 Kannada portion. Okay, today will be dealing with the Kannada first lesson, that is Vana Marada Gili. It is written by Aram Mitra. Okay, here Vana Marada Gili means Vana means dry, Mara means tree, Gili means parrot. Okay, so this lesson talks about the Vana Marada Gili means there was a parrot who sits on the dry tree. Okay, and it is written by Aramitra. Before just going into the topic, I'll just tell some details about the author Lekakaru Aramitra. See, Aramitra Ravaru 1935. He was born in 1935. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ born in which district? ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಾಲೂಕು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನವರತ್ನ ರಾಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಗೋರೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ನಗೇರಾಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು, ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, ಓಕೆ, ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಕೃತಿ ನೇಮ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. This will help you to write when you are writing ಸಂದರ್ಭ. ಓಕೆ, ಸಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. Now let us begin directly with the introduction of this chapter. Part of Pravesha will not deal because it just talks about the introduction of this topic. I'll just directly move on to the subsequent discussion of this lesson. Okay, this part. See this, I'll just tell in 2 minutes, just brief about this in English, then I'll read and I will explain. Okay, now let us begin. See, in Vana Marada Gili there was a hunter who used to hunt animals for his survival, and he used to live in a city called as Kashi. Kashiಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡವನಿದ್ದನು. Then once he just targeted on jinke, okay, deer. He just targeted on the jinke, but instead of the arrow which he used to use the poisonous arrow. Okay, remember, he used to use poisonous arrow or ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅವನು he used to use that. Okay, then once he has targeted the jinke, but the jinke, it got escaped and it just got hit into the tree. Due to the impact of this vishada bana, this poisonous arrow, the tree got dried. Okay, and all the leaves in that leaves, flowers, everything, it got fallen off. And the next thing what has happened is there was only the parrot who used to stay in this dried tree. And once the Indra is again a virtual god, what we can describe in this topic, wherein the Indra used to pass nearby, and he asked the Giri, the parrot, why you are sitting here. Then the parrot says that, see, when there was greenery, when there was full of flowers, when there was full of fruits in that tree, it has given me shelter, it has given me shadow. Now because of the impact of that poisonous arrow, this tree has lost his capacity to do, but in this difficult situation I can't leave this tree. So the Indra got very much pleased by the words of the parrot, and it gives a boon to him. Boon means vara. Okay, and what does the Gili, the parrot, ask instead? It tells that to make the tree as it is like before. So this is a short story what I have said. I'll just read and explain so that you can get in detail. Okay, I'll just begin with this. ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದ. ಅವನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೇಟೆ ಆಡಲು ಹೊರಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು
ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹಂಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬೇಡ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಟರ್, he used to use poisonous arrow to hunt the animals. ಈ ಬಾಣ ತಗುಲಿದ ಕೂಡಲೇ, as soon as this arrow hits the tree, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಂಜಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು? ನಂಜಾಗಿ ಅವು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಬೇಟೆಗಾರನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಜಿಂಕೆ, ಡಿಯರ್. ಅದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯುಕ್ತ ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆರೋ. ದೆನ್ ಆದರೆ ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಜಿಂಕೆ ಡು? ಜಿಂಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಬಾಣವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಕಿತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಿಂಕೆ, ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಹಿಟ್ ಟು ಟ್ರೀ, ದಟ್ ಮರ. ಓಕೆ, ಅದರ ಪುಷ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾದವು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಗಿಳಿ ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೋಟ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೋ ದ ಟ್ರೀ ಗಾಟ್ ಡ್ರೈಡ್, ದಿಸ್ ಗಿಳಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇಂದ್ರ. ನೌ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. He was passing through this way and he just saw the ಗಿಳಿ who was sitting on this dried tree. Okay, ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂಥ ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. So he just Indra asked to ಗಿಳಿ, why did you are staying in this dried tree? ಆ ಗಿಳಿ ಹೇಳಿತು. What is this ಗಿಳಿ's parrot says, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Means since many years it has given me shelter. ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ, ನೆರಳು ನೀಡಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಶಾಡೋ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ರೋಗ ಬಡತನಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆರೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಲಿ. ಈಗ ಕೃತಜ್ಞ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ meaning of krutagnya. Opposite of this krutagnya is krutagnya. Okay, this means to appreciate or to acknowledge. Appreciate, and this is opposite of you should not appreciate. That means what is the meaning of this krutagnya here in this sense? Krutagnya nagali. Krutagnya means something you should not ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು. ದಿಸ್ ಕೃತಜ್ಞ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು. Here means you should just appreciate or you should acknowledge the person who has supported you. Here it is the opposite of that. So here we are talking about opposite. That means ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು. Okay, this one you should remember. ಕೃತಜ್ಞನಾಗಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ, that means ಗಿಳಿ says that ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. That means I will go anywhere to fetch my food. ಆದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು. I will just stay on this tree. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, he just generalize this topic now. He just says that ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, that means in this situation wherein when you are having luxury, people will follow you, and when you don't have anything, people will leave you. So in that sense he is just relating his situation with the societal issues. Okay, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ದುರ್ಬಲ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಕ್ಸರಿ ಲೈಫ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮನಿ, ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ದುರ್ಬಲ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿಳಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇಂದ್ರ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿಳಿ. ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ ಲೋಕವರ್ತನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಂಡ. ಈ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು.
ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಕೊಂಡ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಪರ ಹಿತಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರುವ ಗಿಳಿರಾಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ he decided to give any boon. Okay, he decided to give boon to who? Indra decided to give boon to the ಗಿಳಿ. Okay, now ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದರೂ ಎಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಕೊಡಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಗಿಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಗಿಳಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು? ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದೇವರಾಜ, ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳಿಸುವ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ, ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಅದರ ಈಗಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿಳಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ that it should be like before, the tree should be like before, like in, see what does it do? I'll just repeat again. ದೇವರಾಜ, ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳಿಸುವ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೀಗುವ, ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಅದರ ಈಗಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ. Okay, I just hope that you got something about this topic. I'll just discuss one more question right now, and with this will end this topic. Okay, so ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು? ಬೇಡನು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಲಗಿತು? ವೈ ಡಿಡ್ ದಟ್ poisonous arrow hit to that tree? ವಿಷದ ಬಾಣ, ಬೇಡನು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸೊ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಾಣವು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿತು. ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಟ್ ಟ್ರೀ? ಮರ ಒಣಗು ಹೋಯಿತು. ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆ? ಮರ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದರೂ ಸಹ ಗಿಳಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ is very important. Okay, you can expect this question frequently. That is ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಇಂದ್ರನು ತನಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು? ಇಂದ್ರನು ತನಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವರ ಕೊಡುವರ ಮೂಲಕ, ವರ ಮೀನ್ಸ್ ಬೂನ್, ವರ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ read again and again and make sure you become perfect. So I hope you have understood this topic. If you just understood, please like, share and comment, and please don't forget to subscribe to our channel Udan Deepak. Thank you.